पंजाब की जिहड़ी पुलिस है लुधियाने की ये FIR रजिस्टर करने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रही। हले तक भी जिहड़ी गवाहियां इन्हों कलैक्ट करनियां चाहिए सी वो नहीं कर रहे। मुलजमां नूं गिरफ्तार करके उन्होंने कोलों जिहड़ी कस्टोडियल इंटैरोगेशन दे विच तत्थ अगे लियाने हैं, उन्होंने तो रिकवरियां कर रही वो नहीं कर रहे। कि जिन्ने केस पंजाब सरकार ने दसे हैं बैंसां के खिलाफ कि उहदे नालों किते वध केस पेंडिंग है। ਉਹਦੇ 'ਚ बेल बड़े सख्त शब्द लिख के जज ने रिजैक्ट की सी कि ये हमेशा लड़न के आदी हैं, कानून की उलंघना करन दे आदी हैं, अफसरां दे काम विच खलल पाउण दे आदी हैं। इन्हां दे कांग्रेस दे नाल तालमेल है। किते ना किते कैप्टन अमरिंदर जी भी इहदी मदद कर रहे हैं, जिहदे करके DGP लैवल तक भी पुलिस है जिहड़ी बेअसर हुई है। उन्हां दा कोई बस नहीं चलता पुलिस वालियां दा। देखो मीटिंगां अटेंड नहीं, मीटिंगां तो बहुत देर दियां करते हैं, पर इस हद तक पुलिस का डिफेंस करना ये जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बिना नहीं हो सकता। एंड DGP साहब ने अपनी कुर्सी की जी जिम्मेदारी वो नहीं निभाई। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। खबर दिन भर देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हलका आत्मनगर के विधायक MLA सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ एक रेप का केस दर्ज किया है लुधियाना पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डरस तो बाद, जिन्होंने तकरीबन 1.5 ਤੋਂ 2 महीने टाइम होने लगा, बट उन्होंने अरेस्ट नहीं पै रही सी, जिहदे हरीश राज टांडा वालों एक रिट पटीशन द्वारा दायर की गई है मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। वधेरे जानकारी करने लिए साडे नाल मौजूद ने हरीश राज टांडा बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। की तुसीं जिहड़ी पटीशन दायर की हुण मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, उसदा की रिस्पॉन्स है? ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਮੋਟੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ UT ਤੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ MLA ਦੇ MPs ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA MPs ਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ इंडिपेंडेंट सिट बनाई जाए पंजाब पुलिस के अलावा, ताकि केस नूं लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाया जाए। ये भी कि जिन्ने केस पंजाब सरकार ने दसे हैं बैंसां के खिलाफ कि उहदे नालों किते वध केस पेंडिंग है। इन्हां दा एक केस जिहड़ी बटाले दे विच बेल रिजैक्ट हुई इन्हां दी, उहदे विच जज साहब ने विच केस लिखे सी। ਉਹ मैटर ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ मैटर इन्हां ने DC ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਈ ਸੀ जद उत्थे बॉम्ब ब्लास्ट होए सी। SDM ਵੱਲੋਂ केस रजिस्टर होया सी। ਉਹਦੇ 'ਚ बेल बड़े सख्त शब्द लिख के जज ने रिजैक्ट की सी कि ये हमेशा लड़न के आदी हैं, कानून की उलंघना करन दे आदी हैं, अफसरां दे काम विच खलल पाउण दे आदी हैं। तो वो केस दे विच जमानत रिजैक्ट होने के बाद इन्होंने कोई जमानत नहीं कराई, तो ना वो PO की कार्रवाई हुई है, ना अगे कार्रवाई हुई है। उस केस नूं मुख रख के दसदे हुए एक गल हाई कोर्ट के नोटिस ले आए हैं। हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिता है पार्टी बनने लई, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਕੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ DGP ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई बस नहीं चलता पुलिस वालियां दा कि वो इस केस कार्रवाई करन, जद कि आम सधारण जोड़े लोगों के केस रजिस्टर होंगे हैं, जो झूठा भी कोई करा दे तो भी उन्होंने सब तो पहला फड़ के अंदर डक इन्हों गिरफ्तार भी नहीं करते। टांडा साहब साढ़े जो सूत्रों मुताबिक कियास लगाए जा रहे हैं भी जोड़े बैंस ब्रदर्स ने वो जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मैं फिर दोबारा तुहानूं कहने जा रहा भी साढ़े सूत्रों मुताबिक कियास लगाए जा रहे हैं या ज्वाइन जल्दी कर रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं। कि ये एक वड्डा कारण तुसीं समझदे हो भी अरेस्ट जी नहीं पै रही इन्हां दी? देखो कुछ तो कुछ कंसिडरेशन है। हुण ये तो चलो क्यास की रूमर हैगी, रोज़ रूमर उड़ा देंगे हैं कि असीं जा रहे हैं, असीं आ रहे हैं, सानूं 2 सीटां मिल गई, सानूं 3 सीटां मिल गई।
ਰੋਜ਼ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਮਰਸ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, FIR ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, 1 ਮਹੀਨਾ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਗਤੀ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ। ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰੇਪ ਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਗਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਡੇ ਘਰੌਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆऊँ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆऊँ, ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, UT ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 110 ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟਰੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DGP ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਐਨ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। DGP ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਫਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਮਬਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਪਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਗਲਰਸ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DGP ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਂਡ DGP ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੁੱਕ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਪੜ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਏ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਜ ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਵੀ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਖਬਰ ਦੇ ਨੰਬਰ।